وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك وحين برز صلى الله عليه وسلم معميا من ذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد القونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموت ولادته وخبر الحرمين. وقد ولدناه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقتورا طولت ذلك لشرفه عند الله ذي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين والحبائب. قد روى عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاعة رضي الله عنهما قالت لما ولدت أمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم. قالت الشفاعة وضعنا ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبست وأرجعت فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة أن يمين فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمة وقشعريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. معجزات وبهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين عيني حين انتر وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المعلى إلى يوم الدين. ولما نجم فكر من توليد أصحاب محمد وقودا توجهت إلى الله وتوسل بسيد وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجعل سعي مشكورا وبعلمه محمودا وأن يغضب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضابرة والأب بجد إذا تريها وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الزاملة ومستودع أمانتك وأبي سرك وأمن لدعواتك الساملة الأب الأكبر المعبود لك المؤسس بالشرف الأفخر في كل موطن
وذي القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسافي كوش إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعدل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اضطرابه من أبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاهدنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتبلغنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولأكل كواكب من المؤذن ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وجننا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا منا وبرسولك وما جاء به من الدين وتوهجنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وجاهره ووله وظاهره وأم ببركة وشرب وجد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وألم رضا الدين القومي في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا نصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واغفر دين المدين واغفر للمجرمين وتقبل توبة التائبين انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المبتلين والظالمين وبسط العدل بمولاي الأكرم جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاجلين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالخلاصين من جميع البلايا وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأنبنا في عمل طاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على سيدنا على هذا الحبيب المحبوب للأسلام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة من الشفاء لحبيبنا الزين طول عمر حبيب زين الأرزاق وجل حبيبنا الزين شفاء ظهرا باطنا أحيانا فاتحة فاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم روحنا من الأحزان ما دمنا في هذه الدار بالرضا والتسليم لقضائك حتى لا نزول مستبشرين فارحين مستأنسين بك يا كريم يا رحيم. اللهم إنا نسألك أن تبشراني ببشارة من أحببته من عبادك الصالحين. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واجبرنا وارفعنا واهدنا وآفنا واعف عنا وأنت راض عنا واغفر لنا ما قدمناه إنك الغفار الذنوب والستر العيوب. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di mana pada malam yang penuh dengan barakah ini Allah takdirkan kita, Allah beri kesempatan kepada kita untuk berkumpul menghadiri Majlis Ta'lim Al-Fatah, Majlis Ta'lim Syahriyah Korlap Palangkaraya, di tempat beliau Bapak Haji Bapak Yadi sekeluarga. Kita doakan beliau yang telah memberikan fasilitas kepada kita, Bapak Haji Yadi, Ibu Haji, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal hafiah, diberikan keberkahan zahiran wa batinan oleh Allah, digampangkan urusan duniawiyah wa ukhrawiyah oleh Allah, dan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan orang tuanya yang masih hidup diberikan panjang umur, yang telah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diterangkan kuburannya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Demikian juga orang tua kita seberataan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam ini peringatan Maulidin Nabi. Memperingati Maulidin Nabi itu artinya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peringatan Maulid ini bukan tradisi. Sekali lagi, yang mana peringatan Maulid ini bukan tradisi, melainkan peringatan Maulid ini berdasarkan dari hukum syariah, berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi peringatan Maulid ini bagian dari syariah. Sebelum kita membahas peringatan Maulid, kita seberataan harus bisa memahami apa makna syariah. Makna syariah itu adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala terapkan dalam Al-Qur'an, baik larangannya dan perintahnya. Ini
dalam istilah harfiah. Akan tetapi makna syariah dalam istilahan maknanya adalah sistem, aturan yang mengatur hubungan kita dengan Allah, yang mengatur hubungan kita sesama manusia, dan yang mengatur hubungan kita kepada semesta alam ini, baik itu kepada binatang dan yang lainnya. Adapun peringatan Maulid itu sendiri, perayaan Maulid itu sendiri diambil dari sunnah, bukan tradisi. Karena yang pertama membuka peringatan hari kelahirannya itu adalah Nabi sendiri. Bukan seperti berita-berita hoaks yang diucapkan oleh kelompok-kelompok orang-orang Syiah yang memang sudah suka berdusta, yang menyatakan bahwa peringatan Maulid ini yang pertama yang mengembangkan, menyebarkan adalah dinasti Fatimiyah. Ini dusta. Justru kalau kita kembali di dalam sejarah, yang pertama memperingati hari kelahiran Nabi itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Ada banyak beberapa riwayat. Yang pertama dalam kitab Sahih Muslim itu disebutkan jelas. Itu kitab Sahih Muslim, Imam Muslim itu, di mana Nabi ini mempunyai kebiasaan berpuasa pada hari Senin, Kamis dan Senin. Cuman yang kita bicarakan ini adalah hari Senin, hari kelahirannya. Nabi ini mempunyai kebiasaan berpuasa pada hari Senin, tidak pernah meninggalkan Nabi. Namun puasa yang dilakukan oleh Nabi ini, para sahabat menanyakan tentang perihal puasanya pada hari Senin. Falamma su'ila an dzalika qala dzaka yaum wulidtu fihi. Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan, kata Nabi. Maknanya Nabi memperhatikan hari kelahirannya, hari maulidnya, menyambutnya dengan berpuasa pada hari Senin. Ini sudah jelas bahwa yang pertama menyambut hari kelahiran Nabi itu adalah Nabi sendiri. Adapun cara penyambutan itu sendiri, itu babnya lain lagi. Yang kita rayakan ini, yang kita bicarakan, yang kita bahas ini adalah penyambutan hari kelahiran Nabi, pembukaan hari kelahiran Nabi. Itu adalah Nabi sendiri dengan berpuasa sambil beliau mengatakan dzaka yauma wulidtu fi, karena pada hari kelahiran itu aku dilahirkan, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Maksudnya Nabi itu berpuasa menyambut hari kelahirannya, memperhatikan hari kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin. Ini dalam kitab Sahih Imam Muslim. Adapun yang kedua, dalam riwayat Imam Baihaqi mengambil riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi itu pernah melaksanakan akikah pada saat beliau menjabat sebagai Nabi. Padahal Nabi itu telah diakikahi oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Hari kelahiran Nabi yang mengakikahi Nabi itu adalah Abdul Muttalib, kakek Nabi. Sedangkan Nabi berakikah
setelah diangkat menjadi nabi itu beliau lakukan. Sedangkan dalam hukum Islam akikah 2 kali itu enggak boleh. Melaksanakan akikah 2 kali itu tidak boleh. Akikah itu cuma 1 kali dalam seumur hidup. 1 kali. Nah, disinilah banyak perawi-perawi hadis yang menerangkan bahwa akikah yang dilakukan oleh Nabi setelah kenabian itu condong kepada menyambut hari kelahirannya dengan berakikah. Dan merayakan peringatan Nabi itu adalah bagian daripada sunnah. Makna sunnah itu, kalau kita kembali dalam bahasa lughah, itu maknanya adalah ziyadah, tambahan yang di luar wajib. Itu makna sunnah. Dalam hukum yang wajib, tambahan ini yang dinamakan sunnah. Habib, apakah bisa sunnah itu dikatakan tradisi? Tradisi. Kalau sunnah itu dikatakan tradisi umatnya, salah, nggak boleh. Tapi kalau dikatakan tradisi Nabi, kebiasaan Nabi, ya bisa. Bisa demikian. Tapi bukan untuk umatnya. Tradisi yang dilakukan oleh Nabi, kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi, itu makna tradisi. Bukan umatnya, tapi Nabi. Itu bisa dikatakan sunnah. Adapun para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang menginfakkan hartanya dalam memperingati hari kelahirannya Nabi, ada yang bersolawat, ada yang berpuasa, ada yang bersyair. Adapun hukum maulid itu sendiri, apakah bisa dikatakan wajib maulid itu? Bisa, kalau nadar. Maulid bisa hukum menjadi wajib kalau nadar. Nadarnya itu yang dihukumin wajib. Misal, contoh, ada Udin nadar, kalau aku punya anak laki-laki, maka aku akan memperingati hari kelahiran Nabi. Aku nadar. Sekarang sudah wajib karena nadarnya tadi. Karena nadarnya saudara kita Udin, maka hukum maulid tadi itu berubah. Yang sunnah menjadi wajib. Adapun hukum dalam Al-Quran, perintah untuk melaksanakan hari kelahiran Nabi itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Dalam surat Yunus ayat 58, kita diperintahkan untuk bahagia dengan adanya Nabi. Kita diperintahkan untuk bersyukur dengan adanya Nabi. Artinya, kita diperintahkan bahagia menyambut hari kelahiran Nabi itu sendiri. Ini yang perlu diperhatikan. Dan banyak lagi dalil-dalil maulid dalam Al-Quran. Salah satunya, ini bantahan kepada mereka yang menyatakan maulid itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Itu keliru. Maulid itu berdasarkan dalil dalam Al-Quran. Buka itu surat As-Saff ayat 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan hikayatan an-Nabi Allah Isa. Menceritakan bagaimanakah Nabi Allah Isa berucap kepada kaumnya Bani Israel. Berpesan kepada umatnya Bani Israel untuk memperhatikan hari kelahiran Nabi Muhammad.
Di dalam surat As-Saff ayat 6, Allah Ta'ala mengabadikan ucapan Nabi Allah Isa, Ya Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Hei bangsa-bangsa Bani Israel, sesungguhnya aku ini mengimanin kitab-kitab sebelumku, Taurat. Wa mubasysyiran birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku berikan kabar gembira kepada kalian, hei bangsa Bani Israel, akan datang. Apa makna akan datang? Akan lahir. Akan muncul, akan lahir. Wa mubasysyiran birrasulin. Aku berikan kabar gembira kepada kalian, akan lahir, akan datang, akan muncul Nabi setelahku yang bernama Ahmad. Perlu diketahui bahwa Nabi ini mempunyai banyak nama. Dalil untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan, kekhususiaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi itu mempunyai nama cuma satu. Antara satu, dua, paling banyak dua. Nabi lebih dari 1000. Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam Al-Quran, Nabi itu dikenal dengan nama Muhammad. Muhammad Rasulullah. Waladina ma'ahu asyidda'u alal kuffar, ruhama bainahum. Terus ayat-ayat yang lain. Demikian pula di dalam kitab Injil dengan nama Ahmad, kitab Taurat dengan nama Ahid. Di dalam panggilan-panggilan yang lain, kitab-kitab yang lain ada bernama Toha, Muzammil, Mujaththir, Mustafa, Mukhtar, Mansur, Saleh. Ini semua nama-nama Nabi Muhammad SAW. Maka peringatan dari peringatan Maulid ini maknanya menyambut hari kelahiran Nabi, artinya kita diperintahkan untuk bahagia, senang menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Ta'ala juga dalam surat Yunus ayat 58, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kul bifadlillah wa birrahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dan rahmatku yang aku berikan kepada kalian, maka bergembiralah kalian, kata Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Apa yang dimaksud dengan karunia? Banyak ahli tafsir menerangkan, yang dimaksud dengan karunia di sini adalah Al-Quran. Tidak ada karunia yang lebih besar dibanding Al-Quran. Tidak ada pemberian yang lebih hebat, lebih dahsyat yang Allah Ta'ala berikan, melebihi daripada Al-Quran dan Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang paling mulia turun dari atas langit melebihi daripada Al-Quran sebagai sumber ilmu, hudan linnas wa bayyanatin minal huda wal furqan. Karunia yang begitu besar ini, apabila seseorang mau berjalan di dalamnya, dijamin dekat dengan Allah dan Rasulnya, dijamin selamat di dunia, selamat di alam akhirat, dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Dan ingat, Al-Quran ini tidak akan mungkin bisa berubah. Al-Quran ini akan tetap abadi. Biar walaupun sebagian dari oknum-oknum pembenci Islam membakar Al-Quran, menyembunyikan kesahihan Al-Quran, merubah-rubah Al-Quran, tapi tetap keorsinilan Al-Quran itu akan muncul. Tetap keaslian Al-Quran itu akan dirasakan oleh umat Islam. Karena Al-Quran itu sendiri yang menjaga bukan manusia, yang menjaga adalah Allah.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan aku pula yang akan menjaganya. Kalau sudah orang berani merusak Al-Quran, mengubah-ubah Al-Quran, mengubah aturan-aturan Al-Quran, itu artinya ia berhadapan dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Ini yang harus diperhatikan. Yang kedua, kita diperintahkan bangga dengan adanya Rasulullah. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia yang aku berikan terhadap kalian dan rahmat yang aku berikan terhadap kalian, bergembiralah kalian. Apa yang dimaksud dengan rahmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala rahmatan lil alamin, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk rahmat kepada semesta alam ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak perintahkan kau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Ini suatu kemuliaan yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Wujudnya Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk bahagia, kita diperintahkan untuk senang dengan kelahiran Nabi, dengan adanya Nabi. Lebih-lebih di bulan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat manusia banyak melupakan Nabi, di mana pada saat sebagian orang mengejar perniagaannya, dia melupakan Rasulullah, dia melupakan untuk bersalawat, dia melupakan kadang-kadang pula mengikuti jejak Rasulullah. Pada saat mereka berkebun, bertani, mereka melupakan Rasulullah. Yang ia fikirkan adalah hasil dari pertanian itu sendiri. Kadang-kadang dari mereka sampai-sampai tidak pernah bersalawat kepada Nabi. Yang ia pikirkan hasil, yang ia pikirkan bagaimana menjaga perkebunannya, pertaniannya. Di saat sebagian manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan yang mulia, sebagian pula lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan adanya peringatan Maulid Nabi, dengan adanya bulan Rabiul Awal, kita diingatkan untuk mengingat Rasulullah dengan menyambut hari kelahirannya. Karena manfaat dari menyambut hari kelahiran Nabi ini sangat besar. Manfaat, dampak menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini berdampak besar. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita diwajibkan untuk cinta kepada Rasulullah ini melebihi daripada orang yang kita cintai. Wajib diprioritaskan Nabi dalam hati kita. Setelah Allah, Nabi Muhammad SAW yang kita letakkan nomor 1 dalam hati kita. Disitulah Nabi Muhammad SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dinamakan orang yang beriman. Maksudnya tidak dinamakan orang yang beriman di sini, tidak dinamakan orang yang beriman sempurna. Bukan berarti tidak beriman. Tidak dinamakan orang yang imannya sempurna, kecuali kata Nabi, aku lebih kalian cintai melebihi daripada kedua orang tua kalian, melebihi daripada kalian sendiri, melebihi dari semua makhluk.
Makanya kalau kita cinta kepada seseorang, berikan yang normal-normal saja. Cinta dengan tegangan tinggi itu kritis. Cinta dengan tegangan tinggi itu berbahaya. Berikan cinta kita sepenuhnya, 100% kepada Allah dan Rasulnya. Untuk anak kita, untuk istri-istri kita, demikian juga ibu, untuk suami ibu, yang sedang-sedang saja, yang normal-normal saja. Berikan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian peringatan Maulid itu sendiri menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara untuk menunjukkan rasa cinta umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad? Kita harus bisa memenuhi hak-hak Nabi Muhammad terhadap umatnya. Apa itu hak Nabi Muhammad terhadap umatnya? Artinya Nabi Muhammad mempunyai hak terhadap umatnya, di mana umatnya itu harus memperhatikan hak itu. Apa itu? Min haqqi sallallahu alaihi wasallam alaihim al-mutaba'atu lis-sunnatihi. Salah satu hak dari haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, maka umatnya mengikuti sunnahnya Rasulullah. Apa makna sunnah itu? Perbuatan atau sikap yang dilakukan oleh Nabi, atau ucapan yang dilakukan oleh Nabi, ucapan, sikap, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, ini dikategorikan sunnah. Amalan tambahan yang di luar hukum wajib. Makanya sunnah itu dalam bahasa lughah dimaknain dengan makna lughatan az-ziyadah, tambahan di luar amalan yang wajib. Ya. Famin haqqi sallallahu alaihi wasallam alaihim al-mutaba'atu lis-sunnatihi, mengikuti sunnahnya. Kemudian wa nasru lidinihi, menolong agamanya, menyebarkan agamanya. Wadda'bu an syariatihi, dan membela syariah-syariahnya. Kalau ada hukum Allah Subhanahu wa taala dihina, kalau ada amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi dihina, jangan diam. Kalau itu teman dekat, ingatkan, berikan ingatan, bimbing, arahkan ke jalan yang benar. Kalau itu terjadi di media sosial, jangan biarkan Nabi Muhammad dihina. Jangan biarkan kehormatan Nabi Muhammad diinjak-injaknya. Bela Nabi Muhammad itu. Gunakan jari jemari pian ini untuk membela Nabi Muhammad. Yang sekarang ini di sebagian media viral akun. Ya. Akun apa namanya? Hah? Akun Fufu, akun Fufu Fafa. Siapapun yang menghina Nabi Muhammad di akun Fufu Fafa itu, baik itu wakil presiden atau presidennya atau calon presiden, saya katakan itu adalah amalan keji, dan itu amalan-amalan yang durhaka kepada Rasulullah. Itu amalan terkutuk. Sudah tidak berjasa dengan Islam, sudah tidak membela Islam, berani-beraninya menghina Rasulullah SAW dalam akunnya. Dan umat Islam nggak boleh diam, bela Nabi Muhammad itu. Apa yang pian bisa? Walaupun hanya sebuah tulisan, bela Nabi Muhammad. Jangan diam. Karena ini kewajiban Nabi Muhammad kepada umatnya. Salah satunya adalah waddabbu an syariatihi,
membela aturan-aturan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh tutup mata, jangan. Akun ini berbahaya. Akun ini membuat fitnah, menginjak-injak kehormatan umat Islam. Hei umat Islam, jangan diam. Kalau ada kemungkaran, jangan diam. Lakukan semampu pian. Kembali lagi hukum yang berhubungan dengan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dampaknya pula mendorong seseorang itu untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan berselawat itu adalah perintah dari Allah. Allah tidak memerintahkan segala sesuatu kecuali dalam perintah itu maknanya begitu besar, dampaknya begitu agung, pengaruhnya begitu dahsyat. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Ini perintah untuk bersalawat. Di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi karena dampak bersalawat itu sangat besar. Menyebabkan seseorang ingat kepada Rasulullah, menyebabkan Rasulullah mengenalinya. Makanya dalam kitab Maulid itu biografi menyebutkan salatan yatasillu bi ruhul musalli alaihi. Salawat itu menyambungkan ruh kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari salawat. Faedah, salah satu dari faedahnya orang bersalawat. Demikian pula faedahnya dari salawat itu sendiri menyebabkan orang yang paling dekat kelak di surganya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Orang yang paling dekat kelak pada hari kiamat dengan aku, kata Nabi, merekalah orang yang bersalawat kepadaku. Artinya mereka yang sholat, mengerjakan rukun-rukun Islam, mengerjakan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam, kemudian dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dampak dari bersalawat itu menumbuhkan keimanan, ketakwaan kepada Gusti Allah. Dampak dari bersalawat itu menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalinya. Dampak dari bersalawat itu menyebabkan turunnya rahmat wal barakat. Dampak dari bersalawat itu salah satunya adalah mengobati hati kita yang dalam keadaan risau, kacau, gelisah. Ini salah satu dampak dari faedah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam peringatan Maulid itu sendiri cara-caranya berbeda, tapi tujuannya satu, peringatan hari kelahiran Nabi. Nabi tidak pernah melarang untuk memperingati hari kelahirannya dengan bersyair, tidak. Nabi tidak pernah melarang umatnya menyambut hari kelahirannya dengan membacakan biografi dari biografi Nabi Muhammad, tidak. Apakah pembacaan peringatan Maulid dengan biografi Nabi ini dikatakan sesat? Tidak. Karena isi di dalamnya itu adalah mengagungkan Rasulullah. Isi di dalamnya adalah menceritakan Rasulullah. Isi di dalamnya mengokohkan hati kita.
Karena di dalam peringatan Maulid itu sendiri menceritakan tentang perjalanan hidup Nabi, menceritakan tentang mukjizat Nabi, menceritakan tentang kekhususiaan Nabi, menceritakan tentang kemuliaan Nabi, menceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad, menceritakan tentang ketinggian darajat Nabi Muhammad, menceritakan tentang kemuliaan yang agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Ingat, faman faja'athu hadhihi bisyarah wa talaqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa orang yang senang dengan kabar gembira lahirnya Nabi Muhammad, keberadaan Nabi Muhammad, wujudnya Nabi Muhammad, dijamin orang tersebut akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dan hidayah itu akan menunjukkan jalan yang lurus menuju keselamatan di dunia, keselamatan di alam akhirat. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan pernah menyerah untuk merayakan hari kelahiran Nabi. Jangan pernah lemah untuk merayakan hari kelahiran Nabi. Karena makna hari kelahiran selain berbahagia dengan adanya Nabi Muhammad, bisa dikategorikan menyambut hari kelahirannya adalah bentuk tasyakuran kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang tidak tertandingi dengan bentuk apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya manusia bersujud syukur kepada Allah Ta'ala dari pertama lahir sampai datangnya hari kiamat, bersyukur atas wujudnya Nabi Muhammad dan adanya Al-Quran, tidak akan bisa menandingin kenikmatan yang begitu besar. Lihat bagaimanakah misi intisari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Taala, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Sesungguhnya Nabi ini diperintahkan Allah Taala untuk menjadi saksi, untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan petunjuk. Petunjuk apa? Tu'minu billah, supaya beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan menguatkan agamanya dan menyebarkan ajarannya. Ini kenikmatan yang begitu besar. Maka dari itu orang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menurut bagaimanakah ukuran cintanya kepada Rasulullah. Kita lihat bagaimanakah orang-orang pilihan Allah, baik itu walinya, ulamanya, diangkat darajatnya oleh Allah Ta'ala menurut ukuran bagaimanakah cintanya kepada Rasulullah. Kalau cintanya 50%, maka kedudukannya di hadapan Allah 50%. Kalau cintanya kepada Rasulullah 60%, maka cintanya itu akan mengubah dekat dengan Allah 60%. Kalau cintanya kepada Rasulullah 100%, maka ia akan sampai kepada Allah Ta'ala menduduki kedudukan istimewa 100%. Untuk menunjukkan rasa cinta, mengikuti sunnah-sunnahnya, terutama mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi selain berfigur seorang nabi, Nabi adalah suri tauladan buat diri kita seberata. Nabi adalah contoh yang baik buat diri kita untuk selama-lamanya, agar diri kita ini tidak meniru-niru artis Korea, tidak meniru-niru artis-artis yang naudzubillah min dzalik. Nabi itu dijadikan oleh Allah Ta'ala contoh buat diri kita untuk selama-lamanya. Kita diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala bidang. Maka peringatan Maulid ini menggugah,
membangkitkan diri kita untuk selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang belum dinamakan cinta kepada Nabi Muhammad kalau tidak mengikuti jejaknya. Ada umpamanya seseorang mengatakan, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi tidak pernah menghidupkan sunnahnya, tapi tidak pernah mengikuti jejak-jejaknya, itu bukan cinta. Makna cinta itu adalah al-muhibba liman yuhibbul muti, tunduk terhadap yang dicintainya. Kalau cinta kepada Allah, tunduk kepada perintah dan larangan Allah. Kalau itu kepada Nabi Muhammad, tunduk kepada perintah dan larangannya. Kalau itu seorang istri kepada suami, tunduk akan perintah dan larangannya. Dan untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, membangkitkan sunnahnya. Dan peringatan maulid adalah salah satu sunnah. Ingat, memperingati maulid Nabi adalah salah satu sunnah. Yang ulun katakan memperingati, bukan cara memperingatinya. Kalau cara memperingatinya, memang ada yang tidak terjadi di zaman Nabi. Tapi yang kita bahas pada malam ini adalah peringatan hari kelahirannya. Itu nanti cara memperingatinya, apakah yang dikatakan bid'ah, nanti kita bicara di Kuala Kurun nanti. Kita akan bicara tentang ini panjang lebar, tentang masalah bid'ah. Yang jelas, yang membuka peringatan hari kelahiran Nabi, itu adalah Nabi sendiri. Jadi bukan tradisi, bukan. Makanya orang itu belajar, duduk, baca kitab, melihat riwayat. Tidak segampang berjalan di bawah rembulan untuk menerangkan yang hak dan yang batil. Apalagi dikatakan peringatan maulid itu sampai dikatakan batil. Ini omongan-omongan hoaks dari pembenci-pembenci Islam untuk memadamkan kecintaan kepada Rasulullah. Hati-hati. Ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah sudah banyak ditinggalkan. Tinggal yang mengingatkan kita kepada Rasulullah ini hanyalah hari kelahirannya. Kalau ini dihilangkan juga, maka akan timbul fitnah yang begitu besar terhadap umat Islam, karena sudah tidak mengikuti jejak nabinya. Sudah akan terjadi musibah bertubi-tubi. Makanya jangan didengarkan itu berita-berita hoaks di media sosial yang menyatakan peringatan maulid itu sesat karena di dalamnya ada mabuk-mabukan, di dalamnya ada musik-musik, di dalamnya ada ikhtilat bainin nisa war rijal, di dalamnya ada zina, di dalamnya ada narkoba. Berita-berita ini adalah berita-berita hoaks, dusta. Kalau sudah ada berita yang demikian, kita umat Islam tidak boleh langsung percaya. Allah memberikan cara untuk mengenalinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, jikalau datang orang fasik kepadamu, memberikan kabar, berita kepadamu, fatabayyanu, cari penjelasannya dulu. Jangan mudah percaya, jangan mudah masukkan dalam hati pian, cari buktinya dulu. Tidak ada peringatan maulid mabuk-mabukan itu, tidak ada. Dalam memperingatan maulid itu tidak ada musik-musik yang dikategorikan haram, tidak ada. Dan rebana-rebana ini berdasarkan dalil. Ada dalilnya di zaman Nabi itu ada. Dan Nabi tidak pernah melarang itu rebanah itu. Atau dalam bahasa Arab dikenal duf. Di mana Rasulullah pada waktu masuk ke kota Mekah, maksud ulun ke kota Madinah, faida bijiwarin yadribna biduffihinna wa qulna nahnu jiwarin min bani Najjar ya habbada Muhammadan min jari. Pada saat Rasulullah masuk ke kota Madinah, kaum bebinian berkumpul semuanya itu, ya, menabuh, memukul rebana.
sambil mengucapkan, kami ini para gadis-gadis kaum bebinian dari Bani Najjar ya Rasulullah, kami semua mencintaimu ya Rasulullah, sambil memukul rebana. Apakah Rasulullah mengatakan haram? Tidak. Apakah Rasulullah mengatakan ini bid'ah? Tidak. Kata Nabi, ya'lamuhunna ya'lamullah inni la uhibbukunna. Allah mengetahui sesungguhnya aku mencintai kalian semuanya. Adapun dendangan-dendangan dari pujian-pujian terhadap Nabi, semua yang dibacakan oleh para ustadz ini, tidak ada satupun pujian terhadap Omerama, tidak ada. Yang diangkat menjadi wali oleh Imatuddin, kalau sudah manusia yang mengangkat menjadi wali, biasanya periodenya tahun 2004-2009. Jadi kembali lagi tadi, itu pujian kepada Rasulullah. Di zaman Nabi itu banyak penyair-penyair dari penjuru dunia datang kepada Nabi, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hakikahnya pujian itu belum sampai kepada hakikahnya. Rasulullah lebih mulia daripada pujian itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak jarang Rasulullah memberikan hadiah untuk menyenangkan hatinya. Dan Rasulullah tidak pernah mengharamkan orang-orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang wali min uliya illa para ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada satu pun yang menghinakan Rasulullah. Dan kalau ada yang menghinakan Rasulullah, jangan diam. Bela itu Nabi sebagai ungkapan rasa cinta pian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diam. Baik di media sosial, jangan diam. Gunakan jari pian untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peringatan Maulid ini untuk menghidupkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat menuju kebenaran, menuju keselamatan, menuju keridhaan Allah, menuju surganya Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ta'ala membukakan pintu taubat buat diri kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita seberataan. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan keberkahan zahiran wa batinan kepada kita. Mudah-mudahan yang mempunyai hajat digabulkan hajatnya ya Allah. Mudah-mudahan yang berdagang dilariskan dagangannya, yang bertani dihasil limpah ruahkan pertaniannya, yang mempunyai hajat digabulkan hajatnya oleh Allah, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan seberataan panjang umur, sehat wal afiah, barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan keselamatan zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah taala memberikan berkah kepada kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita fi ta'atillah, ditutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan pejuang-pejuang yang ada di Palangkaraya ini, Majlis Ta'lim Al-Fatah, kameramen kita, dan juga para tokoh-tokoh di situ, ada Haji Sublan, ada Haji Hilmi, ada Faisal, dan Ridha, dan siapa? Safruddin, dan yang lainnya ya, yang tidak sebutkan satu persatu. Ya, kita doakan beliau ini, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan barokah zahiran wa batinan oleh Allah, dikuatkan keimanannya, dikuatkan tubuhnya untuk selalu bergerak memuliakan agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian juga yang mendengarkan live streaming pada malam ini. Amin amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Untuk besok insyaallah di Kuala Kurun peringatan Maulid Nabi, kita akan membahas apakah peringatan Maulid ini bid'ah atau tidak. Kita akan membahas besok insyaallah. Yang dapat menghadirinya alhamdulillah, yang tidak dapat menghadirinya lihat live streaming besok ya. Bisa nanti Haji Yadi menyebarkan live streamingnya
buat tambahan diri kita agar jangan dunia saja yang dipikirin, akhirat juga penting. Cinta kepada Nabi Muhammad itu berdampak bukan hanya keselamatan di dunia, keselamatan di alam akhirat. Cinta kepada Nabi Muhammad itu pula berdampak sampainya kepada Allah, berdampak rezeki, berdampak keselamatan, berdampak keberkahan, berdampak kepada kemuliaan yang Allah Ta'ala syaratkan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW untuk sampai kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Baik, bulan depan insyaAllah kita lanjut pengajian kitab lagi. Ya, kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah Aqidatul Firqatul Najiyah yang dikarang oleh Imam Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Bulan depan insyaAllah jatuh pada tanggal 24 Oktober. Sekali lagi, bulan depan insyaAllah jatuh pada tanggal 24 Oktober. Catat, masukkan ke dalam HP. Jadi bulan depan kita ngaji lagi. Ya, supaya apa? Supaya hati ini terisikan, supaya hati ini terbimbing, supaya hati ini terarah, supaya apa yang diajarkan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani ini tidak hilang. Ulun ini hanya umpat di belakang sidin. Ulun hanya umpat meneruskan bagaimana misi sidin agar tidak dirusak oleh orang-orang yang ingin merusaknya dari dalam. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله 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 الله